نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین اکرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، انشاءاللہ العزیز آج کی اس رات ہم توبہ اور استغفار اس موضوع پر چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بلا کسی تمہید کے چند ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، رواه البخاری۔ اس حدیث کے اندر ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ مثال کیا ہے۔ بڑی پیاری اگزامپل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر کا فرق یہ ہوتا ہے، ایک مومن اور ایک فاجر، بندہ مومن اور بندہ فاجر۔ فاجر یعنی کہ گناہ کرنے والا، فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں فاجر، یعنی کہ گناہوں کا مرتکب۔ ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ بندہ مومن جب کبھی بھی اس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، گناہوں کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، تو بندہ اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے، بس سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ مومن بندہ ایسے ہوتا ہے، کبھی بھی چاہے وہ گناہ بڑا ہو چاہے وہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر کوئی بھی گناہ اس سے ہو گیا تو اپنے گناہوں کو لے کر وہ ایسے سمجھتا ہے، ایسے تصور کرتا ہے گویا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ کے ایک دم نیچے بیٹھا ہوا ہے، قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے، قریب ہے کہ وہ بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر دھڑام سے گر پڑے، تو پہاڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جیسے دوڑتا ہے، جیسے کوشش کرتا ہے، تو بندہ مومن ہر قسم کے گناہ چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ایسی ہی کوشش اور سعی کرتا ہے۔ اب رہی فاجر کی مثال۔ یہ بندہ فاجر یہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ تو اور بات، بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر اس سے اس کا صدور ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کو بھی ایسے تصور کرتا ہے، ایسے سوچتا ہے گویا کہ ایک مکھی، گویا کہ ایک مکھی کا ذباب، گویا کہ ایک مکھی اڑتے ہوئے آئی اور اس کی ناک پر بیٹھ گئی۔ اور مکھی جب ناک پر بیٹھتی ہے دو تصور ہیں، ایک ہے پہاڑ کا اوپر آ کر گر جانا، اور دوسرا مکھی کا اڑتے ہوئے ناک پر آ کر بیٹھنا۔ کوئی فرق ہے دونوں کے درمیان؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو بندہ مومن ایسے سمجھتا ہے گویا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا بڑے سے بڑا گناہ جب وہ کرتا ہے تو گویا کہ بہت بڑا پہاڑ اس کے اوپر گر رہا ہے، یہ تصور اس کے دل و دماغ میں آتا ہے۔ لیکن بندہ فاجر وہ ہوتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی رہتی ہے گویا کہ وہ گناہ بھی جب کرتا ہے، ایک مکھی اڑتے ہوئے آئی اور اس کی ناک پر بیٹھی، فقال به ہاکذا، حدیث کے الفاظ تو کہتا گویا کہ مکھی کو ایسے کر، اور وہ مکھی اڑ کر چلی گئی، یعنی کہ گناہوں کو ویسے ہی تصور کرتا ہے گویا کہ مکھی آئے اس کو اڑا دیا۔ صبح سے شام تک کتنے گناہ، ایک گھنٹے کے اندر 5-10 منٹ کے اندر جب کبھی بھی وہ سفر میں ہوتا ہے یا گھر کے اندر ہوتا ہے، کہیں پر بھی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، کوئی بھی مرحلہ کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ گناہوں کا صدور ایسے ہوتا رہتا ہے، گناہ اس کے ساتھ ایسے چپکے ہوئے رہتے ہیں، وہ ان گناہوں کو ایسے معمولی، اتنے زیادہ ہلکا پھلکا تصور کرتا ہے گویا کہ مکھی آ کر اس کے اوپر بیٹھی اور ایسے کیا اور مکھی اڑ گئی۔ یعنی کہ گناہ ایک مکھی کی طرح، کوئی اس کو حساب نہیں، کوئی اس کی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ چلو یہ کون سی بڑی بات،
ऐसे सोचता है गोया कि कोई बड़ी बात नहीं है, एक आम सी बात है, एक छोटी सी बात है। तो सामाईन इकराम, यहाँ पर हमको समझना चाहिए, जब गुनाहों की बात आती है तो हम मुसलमानों के अंदर कई तरह के गुनाह पाए जाते हैं। सबसे पहली कैटेगरी शिर्क की। शिर्क के अंदर बेशुमार किस्म के गुनाह हैं, उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत इसके अंदर पड़ी हुई है। और दूसरे नंबर पर जो आता है शिर्क के बाद जो दर्जा है बिदअत। शिर्क के ताल्लुक से कह दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर गुनाह को अगर चाहे तो माफ कर सकता है, अगर शिर्क है तो कभी माफ नहीं करता। और फिर वैसे ही दूसरे नंबर पर आता है बिदअत। बिदअत के ताल्लुक से आपने सुना और पढ़ा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदान महशर में पूरी की पूरी इंसानियत प्यास की वजह से बिलबिला उठेगी और मेरी उम्मत को मैं पहचान लूंगा उनकी आज़ाए वजू की वजह से। वो मेरे पास आएंगे, रब्बुल आलमीन मुझे हौज़ कौसर अता करेगा। वो प्यास ऐसी खतरनाक प्यास होगी, आपने सुना और पढ़ा होगा। वो दिन भी कैसे, 50,000 साल के बराबर एक दिन वो होगा। और वो दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर बैठकर लोगों के फैसले कर रहा होगा। लोगों की बारी आने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का आसमानों की दुनिया से नुज़ूल होकर मैदान महशर में आने तक इतना लंबा अरसा, इतनी लंबी मुद्दत लोग इंतजार करते करते भूख और प्यास की वजह से तड़पते रहेंगे, एक कतरा पानी के लिए तड़पते रहेंगे। अब वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों के लिए खुशखबरी सुनाई कि मेरे उम्मतियों को मैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हौज़ कौसर अता करेगा, वहां पर मैं उनको जो है पानी पिलाऊंगा और मैं अपनी उम्मतियों को पहचान लूंगा कि यही मेरी उम्मत के लोग हैं। वो कैसे, आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और उनके भी आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। वो लोग आएंगे हौज़ कौसर के पास, मैं उनको पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत के लोग हैं, उनको भी पानी पिलाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वहां पर उन लोगों को सुहकन कहते हुए धुतकार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। वो मैं पूछूंगा उनसे, ऐसे क्यों, ये भी तो मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझसे कहा जाएगा, अल्लाह के नबी आपको पता नहीं, आपके इंतकाल के बाद, आपके बाद इन लोगों ने दीन के अंदर ऐसी ऐसी नई बिदअतें, ऐसी ऐसी खुराफात को इन्होंने दीन के नाम से इजाद कर लिया था, जिसकी वजह से आज इनको यह हौज़ कौसर का पानी नहीं नसीब किया जाएगा। धुतकार दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। यानी कि गुनाहों में पहला शिर्क, दूसरे नंबर पर आता है बिदअत और तीसरे नंबर पर वो जराइम जो सुबह से शाम तक आम बंदे मोमिन भी करता है। झूठ बोलना, माँ बाप की वालिदैन की नाफरमानी करना, धोखा देना, गीबत करना और फिर जो है किसी के साथ किसके अमाल ना हक तरीके से हड़प कर लेना, नमाजों को छोड़ देना, रोजे को छोड़ देना, क़ियामुल लैल को कभी छोड़ देना और फिर वैसे ही ज़कात अदा न करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है उसके बावजूद हज अदा करना, हज अदा न करना। इस किस्म की और भी बेशुमार बातें हैं जो बंदे मोमिन भी जिसका सुदूर किया करता है, यानी कि ऐसी बुराइयों का इर्तिकाब उससे भी हो जाता है, ये भी गुनाह है। तो सामाईन इकराम, गुनाह का तसव्वुर हम लोगों को कैसे होना है, चाहे वो शिर्क के दर्जे का हो, चाहे वो बिदअत के दर्जे का हो, चाहे वो फिस्क फजूर के दर्जे का हो, किसी भी किस्म का गुनाह क्यों ना हो, हर किस्म के गुनाहों को हमारा दिल दिमाग के अंदर तसव्वुर ये होना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इन्नकुम लतअमलूना अमालन, इन्नकुम लतअमलूना अमालन हिया अदक़्क़ु फी अयुनिकुम मिन अश-शअर। ऐ लोगों, तुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होकर अभी कोई लंबा जमाना नहीं गुजरा, अभी कोई लंबी मुद्दत नहीं गुजरी, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग ऐसे ऐसे बुराइयों का इर्तिकाब कर रहे हो, ऐसे भयानक काम तुम कर रहे हो, इतने बड़े बड़े गुनाहों के करने के बावजूद ही अदक़्क़ु फी अयुनिकुम मिन अश-शअर, यानी कि वो तुम्हारी निगाहों में उतने बड़े बड़े गुनाह होने के बावजूद भी बाल से ज्यादा बारीक तुम उन गुनाहों को समझ रहे हो। हालांकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन्ना कुन्ना लनउद्दुहा अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात, सही बुखारी की रिवायत है। हालांकि ये गुनाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिसको तुम बाल से भी ज्यादा बारीक
تصور کر رہے ہو ہم ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے، تباہ کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو سامعین اکرام، ایک روایت ہمارے سامنے ایک آئینہ، ایک عکاسی پیش کرتی ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کی زندگیوں کے اندر بے شمار ایسے جرائم، ایسے حادثات، ایسے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، چاہے وہ سنت کی پابندی کی شکل میں یا اللہ کے فرائض کو توڑنے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، ایسے ایسے بھیانک گناہوں کا ارتکاب ہم لوگ کرتے ہیں جس کا تصور ہم لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اس لیے کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علامت اگر تم یاد رکھ لینا، تم گناہ کر رہے ہو، چاہے وہ گناہ کسی بھی لیول کا کیوں نہ ہو، کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہو، اگر اس گناہ کو تم لوگ باریک سمجھ رہے ہو، چھوٹا سمجھ رہے ہو، چلو یہ کوئی سی بڑی برائی ہے، لوگ کیسے کیسے جرائم کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ تصور تمہارے دل و دماغ کے اندر حاوی ہو گیا تو یاد رکھ لینا، تو تم فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہو، تم بندے مومن نہیں بلکہ فاسق ہو، فاجر ہو، فسق و فجور کا صدور تم سے ہو رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک مثال اور ایک معیار بتلایا ہے۔ تو سامعین اکرام، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں۔ آپ نے سنا، بے شمار مرتبہ سنا ہوگا وہ مشہور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ہی غور سے سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چلتے ہوئے آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ ثم تب الیہ، تیرا برا ہو، چلے جائے یہاں سے، جاؤ اللہ رب العالمین کے درمیان توبہ استغفار کرو، معافی طلب کرو، وتب الیہ، اور توبہ کرو، وہ معاف کر دینے والا ہے۔ وہ نکل کر تھوڑی دیر سامنے چلے گئے، چند قدم بھی نہیں گزرے تھے، دوبارہ پلٹ کر آئے دوسری مرتبہ، پھر آ کر کہا، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے اسی جملے کو دہرایا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ ثم تب الیہ، تیرا ستیاناس ہو تو چلا جا یہاں سے، جا توبہ استغفار کر، اللہ معاف کرنے والا ہے، ارجع لوٹ جا یہاں سے، چلا جا معافی طلب کر، اللہ کی ذات تجھے معاف کرنے والی ہے۔ سن لیا، ٹھیک ہے، پھر دوبارہ پلٹ کر جانے لگے، تھوڑی دور اور گئے تھے، پھر تیسری مرتبہ پلٹ کر آئے، اگر کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے اسی جملے کو دہرایا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تیسری مرتبہ بھی وہ پلٹ کر گئے، اب چوتھی مرتبہ بھی آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے۔ جب چوتھی مرتبہ آ کر اصرار کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے انداز میں پوچھا، فیما اطہرک، فیما اطہرک، بتاؤ کس چیز کے ذریعے سے میں تمہیں پاک کروں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، میں کیا تمہیں پاک کروں؟ تو اس کے بعد حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، الزنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے زنا سے پاک کر دیجئے، زنا کا صدور مجھ سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ تھے، ان میں سے پوچھا لوگوں کو کہ بتاؤ یہ کہیں پاگل تو نہیں، اس کی عقل تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، وہ صحیح سالم ہے، عام آدمی کی طرح ہے، اچھا آدمی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، کہیں بے ہوش ہوش، کہیں شراب راب تو نہیں پی رکھی جس کی وجہ سے آ کر نشے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقع مل گیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلانے جرم کو ایسے کام کرو، یہ جرم ہو گیا تو اس کو وہ کرو، بدلہ لینا یہ اصل مقصد نہیں تھا اللہ کے نبی کا، مار دو توڑ دو یہ نہیں تھا،
एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन मर्तबा वापस लौटाए। चौथी मर्तबा जब वो आया, इसरार किया, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये पागल तो नहीं। फिर पूछा कि देखो शराब तो नहीं पी रखा। एक आदमी उठे और जाकर उसके मुंह को सूंघ कर देखा और कहा अल्लाह के नबी, इसके मुंह से शराब की बदबू नहीं आती है, ये बिल्कुल सही जालिम है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो इसको जो है रज्म कर दो, पत्थरों से संसार कर दो। जिनाह करने वालों के लिए इस्लाम की ये सजा है, इस्लाम का ये कानून है, रब की तरफ से आया हुआ ये कानून उसके ऊपर नाफिज कर दो। जाओ एक जगह गड्ढा खोद दो और उसको पत्थरों से मार मार कर मरते दम तक उसको मारो और उसको खत्म कर दो। मेरे भाई जरा गौर करो, मेरी माओ जरा गौर करो। अब यहाँ पर मिसाल जिनाह के जरिए से दी जा रही है, इसलिए एक चीज को गुनाह न समझना। हमारी जिंदगियों में झूठ है, दगा है, वादा खिलाफी है, कोई भी गुनाह क्यों ना हो, नमाजों को छोड़ देना है, शिरक करना है, बिदआत करना है, खुराफात करना है, या फिर शौहरों की नाफरमानी करना है, या वालिदैन की नाफरमानी करना है। कोई भी गुनाह हमारी जिंदगियों का क्यों ना हो, जिसका सदूर हमारे से होता है, उस गुनाह को यहाँ पर लाके रखो और सोच करके देखो। यही तसव्वुर, यही तड़प हमारे दिलों में भी है, यही सोच हमारे दिलों में भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जमाने के लोग कितने प्यारे लोग थे, एक गुनाह उनसे हो गया तो गोया के ऐसे तसव्वुर करते थे गोया के बहुत बड़ा पहाड़ उनके ऊपर टूट कर गिर रहा है। लेकिन आज हम लोग बड़े गुनाहों का सुदूर करने के बावजूद भी उसको छोटा, इतना के बाल से भी ज्यादा बारीक हम लोग तसव्वुर करने लगे हैं। हाज़रीन इकराम, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ कि उसको पत्थरों से मार दो। लोगों का जम्मे गफीर जमा हो गया, लोग आकर जमा हो गए। फिर उसके बाद पत्थर उठा लिए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पत्थरों की बारिश शुरू हुई, पत्थरों से फेंक फेंक कर मारना शुरू हो गए। और वो हजरत माइज बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से मार खाते चले, मार खाते बने। एक एक दो दो करके पत्थरों की बारिश शुरू हुई। अभी तो स्टार्टिंग थी, थोड़ा सा दर्द था। फिर उसके बाद बड़े बड़े पत्थर शुरू हुए, तो वहां पर हल्का तोड़कर वहां पर जब मारों की भी ज्यादा होने लगी, तकलीफ ज्यादा पहुंची, जो लोगों का हल्का था उस हल्के को तोड़कर वहां से दौड़ते हुए भाग गए। फिर लोग दौड़ाते हुए उनको गए और पकड़ने लगे। और वहां पर एक सहाबी रसूल गालिबन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु या कोई और सहाबी वहां पर जो ऊंट की एक बड़ी हड्डी पड़ी हुई थी उसको उठाया, इतनी जोर से खींचकर मारा कि उनकी गर्दन पर इतना जोर का मार लगा जिसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर पड़े। फिर उसके बाद पत्थरों से मार मार के उनको खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला आया और आकर कहा अल्लाह के नबी ऐसे और ऐसे आज मामला हुआ। अल्लाह के नबी ने पूछा तो फिर वहां पर माइस का क्या हाल था, उसने क्या किया? आया था वो मेरे पास अपने आप को पाक करवाने के लिए, रब के सामने एक पाकीज़ा शख्सियत को पेश करना चाह रहा था, तो उसका क्या रिएक्शन था? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी वो आकर खड़े हुए थे, जब मार शुरू हुए थोड़ी देर खड़े होकर मारों को बर्दाश्त करने लगे। जैसे ही मारों की तपिश ज्यादा हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई, हल्का तोड़कर भाग गए। फिर उसके बाद उनमें हम में से किसी साथी ने उनको एक जो है बड़े पत्थर से यानी कि एक किसी हड्डी से फेंक कर मारा और जिसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई, वहीं पर लुढ़क गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो खितार आंसू आने लगे और रोने लगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए लोगों से पूछा हल्ला तरकतुमूह, ऐ मेरे साथियों तुमने उसको क्यों नहीं छोड़ दिया जबकि वो हल्का तोड़कर भाग रहा था? तुमने उसको क्यों नहीं छोड़ दिया जबकि वो हल्का तोड़कर भाग रहा था? ऐ काश कि तुम उसको छोड़ देते, ऐ काश कि तुम उसको छोड़ देते। तो सामाईन इकराम ये वाक़या अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर हमको समझने की ये बात है। तो फिर उसके बाद एक जमाना गुजरा, लोगों के दो ग्रोह बन गए, यानी कि सहाबा में से बाज लोग ये कहने लगे माइस ने जो गुनाह किया था उसके गुनाहों ने उसको
की सजा उसको दिलवा दी, यानी कि माइस के गुनाहों ने उसको खा लिया। फिर उसके बाद सहाबा में से एक दूसरा ग्रुप भी था, उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसी तौबा की है जिसकी वजह से अल्लाह भी राजी और खुश हो गया होगा। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए और आकर कहने लगे, इस्तगफिरू ली माइस बिन मालिक, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, माइस बिन मालिक के लिए तुम तौबा करो, इस्तगफार करो, उसके लिए तुम दुआ करो, इसलिए कि उसने ऐसी तौबा की है, अल्लाह के उस बंदे ने ऐसी सच्ची तड़प के साथ तौबा की है। लौ कुसिमत बैन उम्मतिन लवसिअतहुम, अगर एक पूरी उम्मत के दरमियान उसकी तौबा को बांट दिया जाए, यानी कि एक लोगों का एक बड़ा ग्रुप है और वो पूरे के पूरे गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं, अगर सारे के सारे पापियों के पास इस एक आदमी की तौबा को बांट दिया जाए तो पूरों की मग़फ़िरत हो जाएगी। तो बताओ एक बंदे की मग़फ़िरत कैसे नहीं हो सकती? ऐसी तौबा उसने की है, अल्लाह उस बंदे की तौबा से राज़ी और खुश हो गया है। फिर उसके बाद सहाबा के दरमियान भी एक राय कायम हो गई। तो सामाईन इकराम, ये एहसास, ये शऊर, ये उन लोगों के दरमियान कैसे था? यानी कि वो ये चाहते थे रब के सामने जब हम अपनी शख्सियत को पेश करें तो एक बिल्कुल मुज़क्का शख्सियत बनाकर अल्लाह के सामने पेश करें। ये गुनाहों का पुतला रब के सामने पेश करने से वो लोग कतराया करते थे। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरे, ऐसे ही एक और वाक़या हुआ। एक औरत आई और आने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने कहा, गामिदिया कबीले की, इम्रे गामिदिया के नाम से इस औरत का वाक़या मशहूर है हदीस की किताबों के अंदर। गामिदिया एक कबीले का नाम था, उस कबीले की औरत आई और आकर उसने कहा, जैसे कि वैसे ही कहा जैसे कि माइस ने कहा था। अगर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहिरनी। दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से भी उसी जुमले को रिपीट किया, कहा, वैहकी इरजिई फस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, चले जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो, जाओ और तौबा इस्तगफार करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी तौबा को कबूल कर लेगा। फिर उसके बाद वो औरत वहां पर खड़ी हो गई और कहा, या रसूल अल्लाह, लगता है आप मुझे भी वैसे ही वापस करना चाहते हैं जैसे कि तुमने माइस को वापस किया था। ऐसे महसूस हो रहा है तुम मुझे वैसे ही दोबारा वापस लौटा रहे हो जैसे कि तुमने माइस को दोबारा वापस लौटाया था। अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ औरत, बता तेरा इस माइस से क्या लेना देना? वो तो वाकया गुजर गया सो गुजर गया, उस वाकये को यहाँ पर क्यों उछालती है? तो उस औरत ने कहा, उसी से तो मैं हमल सो हूं, जिस गुनाह का इर्तिकाब मैंने किया उसी से तो हुआ। वो अल्लाह का बंदा गुनाह तो कर दिया, फिर उसके बाद ऐसे तड़पा कि पत्थरों से अपने आप को हिलाक करते हुए रब के सामने वो हाजिर हो गया। वो तो जन्नत को जाना चाहता है और मैं उसी गुनाह का इर्तिकाब करके मैं दुनिया के अंदर रहते हुए अपना मुंह काला करती फिर नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि रब के सामने मैं भी पाक हो जाऊं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी तुम हमल से हो, चले जाओ, जब तक कि विलादत नहीं हो जाती नहीं आना। फिर उसके बाद एक अरसा गुजरा, उस औरत बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूलल्लाह, एक कपड़े में लिपेट कर बच्चे को पेश किया, ये वो मेरा बच्चा है जो मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर रही हूँ, अब यहाँ पर जो है आप मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, दो तीन अलग अलग रिवायतें हैं, एक रिवायत का खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ। अब वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल छोटा सा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई दूध पिलाने वाला, देख रेख करने वाला ना हो, इस वजह से जब तक ये बच्चा दूध न छोड़ दे, कोई और चीज खाने पीने के लायक न बन जाए, तुम उस वक्त तक इस बच्चे की देख रेख करो, उसके बाद आ जाना। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम जो कहते हैं, रहमत बनाकर भेजे गए थे, लोगों से तो गुनाहों का सुदूर हो गया, चाहते हैं कि वो तौबा कर लें, चाहते हैं कि वो बख्शिश कर लें, चाहते हैं कि वो इस्तगफार कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला, लेकिन वो इंसान, लेकिन अल्लाह के बंदे, अल्लाह की वो बंदियां, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में भी वही शऊर, वही एहसास, वही तड़प पैदा फरमाए, आमीन। सामाईन इकराम, फिर उसके बाद वो औरत, एक अरसा गुजरा, सहाबा में से एक अंसारी उस औरत की देखभाल किया और फिर उसके बाद वो औरत अपने बच्चे को लेकर ऐसी हालत में हाजिर हुई कि उस बच्चे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था, यानी कि गोया कि वो ये साबित करना चाहती थी, अल्लाह
अल्लाह के नबी अब ये बच्चा कुछ ना कुछ खाने पीने के लायक हो गया है, अब मुझे पाक कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो ऐसे ही मैं रहती हुई अपनी जिंदगी गुजारूं और मौत का फरिश्ता आ जाए और रब के सामने में बदकार और फाहिशा औरत बन के ना चली जाऊं। मुझे एहसास हो रहा है, मुझे डर है, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा अब ये औरत मान ही रही है, अब ये मुसिर है, लोगों को हुक्म दिया कि उसके सीने तक एक गड्ढा खोद दिया जाए। उस औरत के सीने तक सहाबा कराम गए, एक गड्ढा खोद दिया गया और फिर लोग जमा हो गए और कहा कि पत्थरों से संसार कर दो, मार मार के पत्थरों से इस औरत का काम तमाम कर दो। फिर उसके बाद लोगों की एक भीड़ जमा हो गई और फिर उस औरत के जो कपड़े कस दिए गए, कसकर बांध दिया गया और गड्ढा उसके सीने तक खोद दिया गया और उस गड्ढे में उस औरत को उतार दिया गया। उतार दिया जाने के बाद लोग वहां पर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी का हुक्म था, अल्लाह का फरमान था, बदकार करने वाले चाहे मर्द हो या औरत हो, शादीशुदा होकर बदकारी करते हैं तो उनके लिए इस्लाम का ये कानून है, मरते दम तक उनको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। आज सामाईन इकराम ये जिना ये कैसा भी क्यों न हो ऐसे आम हो गया है, गोया कि कोई बुराई ही ना हो, गोया कि एक कॉमन बात हो, ऐसे हो गया। नौजवान बच्चे हो या बच्चियां हो, स्कूल और कॉलेज की उम्र में जब वो पहुंचते हैं उनके अंदर इस किस्म की बातें ये तो आम होती जा रही हैं। तो लिहाजा गौर करो, सहाबा कराम के दरमियान, सहाबियात के दरमियान इस किस्म की बुराई को कैसे तस्वुर किया जाता था, इस्लाम ने इस बुराई को कैसे पावर कराया और बतलाया गया कि इस गुनाहों का, ऐसे गुनाहों का अंजाम दुनिया के अंदर कैसे होना है। तो आज हमारे इस मुल्क की बात ले लीजिए, कितने ज्यादा ऐसे ऐसे वाकयात बेहयाई के रूनुमा होते हैं। अभी गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 साल की बात आपको पता है ना, खुद हमारे हिंदुस्तानी कैपिटल सिटी यानी कि दिल्ली के अंदर ऐसा दिल को दहला देने वाला वाकया पेश आया कि जल्दी बस के अंदर एक औरत के साथ तकरीबन 5-6 लोगों ने गैंगरेप उसके साथ किया, अपना मुंह काला किया और फिर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। दुनिया के अंदर खुद हमारे हिंदुस्तान की पार्लियामेंटों के अंदर से भी आवाज उठाया गया कि ऐसे आदमियों को कत्ल कर देना चाहिए, सजाए मौत इनको देना है, उम्र कैद की सजा देनी है। आवाज उठाई गई, फिर दब दिया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। इस्लाम का कानून ऐसे इसलिए नहीं होता कि मार दिया जाए, ऐसे नहीं होता कि इस्लाम का कानून सफाकियत का कानून है, इस्लाम जालिमाना कानून रखता है, ऐसे नहीं, ऐसे लोगों से माशरे को पाक व साफ करना चाहता है इस्लाम। और खुद इस वाक़े के अंदर भी आप गौर कर सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मरतबा उनको दोबारा वापस लौटा रहे थे, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ये खुद मुसिर होकर आए तब वहां पर एक मिसाल कायम की और फिर उसके बाद उस औरत को भी जो है गड्ढे के अंदर उतार दिया गया। फिर उसके बाद पत्थरों की बारिश शुरू हुई, एक एक करके पत्थरों की बरसात शुरू हुई, मार खाती जा रही थी, तड़पती जा रही थी। फिर उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आए। आपको पता है कैसे ताकतवर आदमी थे, एक मोटा सा पत्थर उठाया, उस औरत के सर पर इतनी जोर से ताकत के साथ खींच कर दे मारा कि उस औरत का सर खुल गया और उसके सर से खून के छींटे उड़कर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे, गाल पर या बदन पर उड़ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कैसी बदकार औरत है, बदबख्त, और जो है बदकारी का खून मुझ पर भी उड़ गया। यानी कि कुछ ऐसे तौहीन आमीज़ जुमले उस औरत के ताल्लुक से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तो फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को पकड़ा और कहा महलन या खालिद, महलन या खालिद, खालिद खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ खालिद, कितना ही अच्छा है कि तुम चुप हो जाएं, इसलिए कि फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ालहा साहिबु मक्सिन लगुफ़िर लहू। इस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर इस औरत की तौबा को ऐसी तौबा की है कि कोई एक ऐसा आदमी, ऐसा जालिम बादशाह जो कि जुल्म जबरदस्ती के साथ टैक्स वसूल करने वाला है, ऐसा नाहिंजार किस्म का जालिम बादशाह भी अगर तौबा करे तो उसके लिए काफी हो जाएगी। ऐसी सच्ची तौबा इस औरत ने की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाया। फिर उसके बाद मामला खत्म हुआ। सही मुस्लिम की रिवायत है जो कि वाकया 2 मैंने आपके सामने बतलाया। तो सामाईन इकराम आप गौर करो वो लोग कैसे थे, कैसे उन लोगों के दिलों के अंदर, उन लोगों के सीनों के अंदर दिल था, हमारे सीनों के
اندر بھی دل ہے، ہم سے بھی گناہوں کا صدور ہوتا ہے، پر ہم لوگ یہ اپنے آپ کو پاک کروا لینا تو دور کی بات، رب کے بارگاہ میں آ کر اپنی پیشانی کو جھکا کر رب کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر بخشش طلب کریں، اس کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے رمضان کے اس مہینے کے اندر رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں، اللہ رب العالمین ضرور سے ضرور بخش دے گا۔ تو سامعین اکرام، آپ نے سنا ہوگا بے شمار انبیاء اللہ کے نبیوں نے بھی، اور جب ان سے گناہوں کا صدور ہوا ان لوگوں نے بھی توبہ کیا، استغفار کیا، جیسے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، رب کی نہ سنی، رب کی سنی ہوئی بات میں بھی نافرمانی اور کوتاہی ان سے ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانی دنیا سے زمین پر طبقہ دیا۔ تب انہوں نے دعا کرتے ہوئے پھر رہے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، یہ نبیوں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو آپ بھی دہراؤ، ایسے نہیں کہ ان کا معنی مطلب پتہ نہیں ہے، یاد کر لو، ان کا معنی مطلب سمجھتے ہوئے اس قسم کی معصور دعاؤں کا جو ہے صدور اپنی زبان سے کیا کرو، اپنی زبانوں کو ایسی دعاؤں سے جو ہے بھیگی ہوئی رکھا کرو، رب سے دعا کرتے رہو، کوئی بھی گناہ ہم سے ہو گیا، اے اللہ ظالم تو ہم ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے گناہوں کا صدور ہو گیا، اگر تو نہ بخشے تو کون ہے بخشنے والا۔ اور پھر ویسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے سنا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ناشکرا تھا، کافر تھا، ایمان کی حالت میں نہیں آیا، لیکن جب وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کشتی میں سوار ہو گئے پورے کے پورے، ان کا بیٹا ایک بہت بڑی پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا، حضرت نوح نے کہا بیٹا آجا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچنے والا۔ تو اس ناہنجار نے کہا کہ نہیں، میں اسی اونچی پہاڑی پر اس کے اوپر درخت پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد رب نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، باوجود اس کے کہ حضرت نوح علیہ السلام ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی، ایک پانی کا ایک ایسا ہچکولا آیا کہ ادھر بیٹا غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، ایک باپ کا سینہ ان کے دل میں بھی تھا، ایک باپ کا دل ان کے سینے میں بھی تھا، فوراً جو ہے بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہنے لگے، اے ربی اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اے اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو فوراً رب العالمین نے گرفت کیا اور کہا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ تیری فیملی ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ایسے کردار پر کھڑا کیا ہے کہ وہ کبھی بھی جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے دعا کرتا ہے۔ رب نے جیسے ہی تنبیہ کی تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً دعا کرنے لگے، کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، پروردگارا جس چیز کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، ایسے چیز کے بارے میں سوال کرنے سے تجھے اپنے آپ کو میں بچاتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر لے، یعنی کہ اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے لگے۔ اور پھر ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک مرتبہ یہ گناہ ہو گیا، ایک نوجوان کو ایک مکہ مارا تو فوراً وہیں پر وہ ڈھیر ہو گیا، چاہتے نہیں تھے کہ وہ مر جائے، لیکن ہوا یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کبھی بھی یاد آتا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ میں مجھ سے جو ہے ظلم ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آزمایا گیا تب وہ سمجھ گئے رب العالمین کی طرف سے میرے لیے آزمائش آ رہی ہے، تو فوراً دعا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ ایک تو میرے بندے داؤد نے استغفار بھی کیا اور پھر اس کے بعد توبہ بھی کیا، سجدے میں گر گیا کہ رب العالمین مجھے آزما رہا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ انبیاء کی دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے چند دعاؤں کا تذکرہ کیا، ویسے ہی آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے یا وہاں پر بھی دعا کرنے لگے، پروردگارا میں تو ظالم ہوں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات
ایک ہے، تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحانک پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے عیبوں سے تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں، میں پاپی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں۔ تو سامعین اکرام ایسی دعاؤں کا ورد اپنی زبانوں سے کیا کیجئے، صبح ہونے تک دعا کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنی ایک ایک گناہوں کو یاد کرو اور کہو اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو اکیلا ہے، اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، اس لیے کہ اپنے نفس پر میں نے ظلم کیا، ایسے گناہوں کا صدور مجھ سے ہو گیا، اللہ تو اگر معاف نہ کرے تو میں جو ہے خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور پھر ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو آپ کو پتا ہے ایک مجلس میں تقریباً 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اس لیے کہ تو معاف کرنے والا ہے، وانت التواب الرحیم، توبہ کو معاف کا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے رحم کی بھیک مانگو اور اللہ رب العالمین سے اس کے سامنے اپنے ایک ایک گناہوں کو رکھو اور رو گڑ گڑاؤ، جیسے کہ انبیاء اکرام بھی اللہ رب العالمین کے سامنے رویا کرتے تھے۔ میں یہاں پر یہ واقعات کو سنانے کے بعد انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ اس لیے کیا، انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ جب ایسے اللہ کے برگزیدہ شخصیت اللہ کے نبیوں نے اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے رویا اور گر گڑایا ہے تو ہمارے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے۔ بے شک ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ہم نے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، روزہ بھی ہم نے رکھا، صدقہ و خیرات بھی ہم نے کیا، قیام اللیل بھی ہم نے کیا اور فرائض کو بھی ہم نے ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم نے کی، اعتکاف بھی ہم کر رہے ہیں، بے شمار نیکیاں ہم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گناہوں کو بھول جائیں اور اپنی نیکیوں کے غرور میں ہم پھنس جائیں۔ تو سامعین اکرام یہ گھمنڈ، یہ نیکیوں کا غرور ہمیں برباد کر دیتا ہے، اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دو اور اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اللہ رب العالمین انتہائی بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام ترمذی کی ایک روایت ہے، اگر بندے کی اللہ کتنا معاف کرے گا، کہاں تک معاف کرے گا؟ ترمذی کی ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے گناہ اگر جو زمین سے شروع ہوتے ہوتے آسمان تک بھی پہنچ جائیں، یعنی کہ پورا کا پورا کالا اور سیاہ ہو گیا ہے بندہ گناہ کرتے کرتے، ایسے گناہ بھی اگر بندے کے سامنے ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ دوبارہ میں نہیں کروں گا، اللہ ایسے بندے کو بھی معاف فرما دے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، اونٹ والا واقعہ، میں ریپیٹ کرنا نہیں، آپ کو پتا ہے نا، یعنی کہ ایک بندہ اونٹ لے کر جو اپنے کسی راستے میں سفر کے لیے گیا اور جو کسی جنگل میں تھک گیا، اپنے اونٹ کو باندھ کر سو گیا، اٹھ کر دیکھتا ہے غائب ہے، مشہور واقعہ ہے نا، مشہور واقعہ ہے، اٹھ کر دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہے، اب وہاں پر سر چکرا گیا، اس کا پریشان ہو گیا، اب کیا کروں میں، کہاں جاؤں میں، راستہ کدھر ہے میرے لیے، بالکل صحرا ہے، دور مجھے جانا ہے، میرا اونٹ گم ہو گیا، ایسی پریشانی اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اب وہاں پر پھر دوبارہ وہ سو گیا، آنکھ لگ گئی اسی ٹینشن میں، دوبارہ آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے موجود ہے، چرتا ہوا کھڑا ہے، ایسا خوش ہوا، خوشی سے پاگل ہوتے ہوئے اس کی زبان سے نکل گیا، اے رب میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اتنا خوش ہو گیا اپنی جو ہے چیز کو پا کر، اتنا خوش ہو گیا، اس کی زبان سے نکل گیا کہ تو میرا رب نہیں بلکہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تو ایسی خوشی کے اس لمحات میں بھی اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر بھی اللہ رب العالمین گرفت نہیں کرتا، معاف کر دیتا ہے، ایسے بندوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام ویسے ہی کبھی توبہ کی سچی نیت بھی اگر کر لیں، یاد رکھ لو بہت اہم بات ہے، یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، توبہ کی سچی نیت بھی کر لیں، نیت کی ہے ہم توبہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن توبہ نہ کر سکے تبھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہماری نیت ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز جو دل کا ارادہ ہم نے کیا تھا وہ ہماری نیت ہمارے لیے
जहन्नम के अजाब से बचा सकती है। जैसा कि बनी इसराइल का वो 90 पर 9 वाला कातिलों वाला आदमी, पता है ना कितने कत्ल किया था? 99 कत्ल किया था। वाकया पता है? तो फिर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अब आप समझ लें तो 90 पर 9 कत्ल करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे उसकी मदद की, यानी कि अभी पीछे था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको खींच कर रहमत के फरिश्तों के जरिए से उसकी मदद कर लिया। यानी कि बंदा एक हाथ भी आगे आता है, रब्बुल आलमीन दौड़ते हुए आता है, अपनी आगोश मोहब्बत में उसको ले लेता है, उसको बख्शना चाहता है, उसको प्यार करना चाहता है, ऐसे बंदे और बंदियों को लाड़ देना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन हम हैं ऐसे नाहिंजार बंदे, रब के सामने आना नहीं चाहते, रब के बारगाह में अपने आप अपने हाथों को फैलाना नहीं चाहते। कभी जो फर्ज नमाजों के बाद कभी किसी मौके पर हाथ उठा लिया और समझ गए कि हमने दुआ कर लिया। नहीं, रात की तन्हाइयों में या आज के ऐसे मौके में या रातों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानी दुनिया पर उतर कर आ जाता है और कहता है कि मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगो अल्लाह की मगफिरत, अल्लाह की मगफिरत मांग लो, रब की रहमत मांग लो, जहन्नम से अपने आप को जो है छुटकारा पाने की कोशिश करवा लो। तो सामईन इकराम, कभी ऐसे भी होता है बंदे की छोटी छोटी नेकी, यानी कहना ये चाहता हूं तौबा इस्तगफार का एक तरीका ये भी होता है, किसी भी नेकी को हकीर ना समझो, छोटी ना समझो, चाहे वो नेकी तुमको तुम्हारी निगाह में कितनी भी मामूली ही क्यों ना लगे, अंजाम के एतबार से वो नेकी कितनी बुरी होगी आपको पता नहीं। ऐसी नेकियां भी हो सकती हैं, तुम उसको हकीर समझ करना छोड़ दो। ऐसी नेकियां भी ऐसे हो सकता है तुम्हारी बज़ाहिर तुम्हारी निगाह में वो छोटी हो, लेकिन उन नेकियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी बख्शिश कर दे। जैसे कि बनी इसराइल की वो औरत का कुत्ते को पानी पिलाने वाला वाकया मशहूर है ना, इसकी भी रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप याद रख लो। यानी कि ये भी ऐसे वाकयात, ये नमूने हमारे सामने मौजूद हैं। एक कुत्ता प्यास की वजह से जमीन चाट रहा था, वो उस औरत ने क्या किया, अपने जूते से पानी भरा, उस भूखे और प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया, बावजूद इसके कि वो फाहिशा बदकार औरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बख्श दिया। बज़ाहिर हमको लगता है कि छोटी नेकी है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना हाफिज अब्दुल अजीज मुबनी मदनी हफिज़हुल्लाह ने हमें एक वाक़या बतलाया था, दिल चाहता है कि उसको जिक्र करूं पर वक्त इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह कल की रात में इंशाअल्लाह आपके सामने बताऊंगा अगर अल्लाह ने मौका दिया इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद ये चंद बातें थी तो मुझे आपके सामने बयान करनी थी। तो सामईन इकराम, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पता नहीं है कि ज़िंदगी कब तक है, किस वक्त है। ये ना समझो कि बाल सफ़ेद होकर कमर झुकने के बाद ही हम मरेंगे, अभी हमारा अंतिम वक्त आ जा सकता है नहीं है। इसलिए मौत आने से पहले उस मौत की तैयारी करने का मतलब ही ये है तौबा कर लो, इस्तग़फ़ार कर लो। खुसूसन ये रमज़ान का महीना हमसे जुदा होकर बहुत दूर चला जा रहा है, फिर दोबारा आइंदा रमज़ान पता नहीं है। इन इसी मजलिसों में हम बैठे रब के सामने गिड़गिड़ाए, ये मौका अल्लाह दे या ना दे, इसलिए कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करो, अल्लाह को राजी और खुश करने की कोशिश करो। छोटी नेकी क्यों ना हो, बड़ी नेकी क्यों ना हो, बड़ी और छोटी का पैमाना ये नापना गलत है। कोई भी नेकी क्यों ना हो, नेकी समझकर आगे बढ़ो, उस नेकी को करते जाओ। और गुनाह जो होते हैं, इन गुनाहों से अपने आप को बचाने की ऐसे कोशिश करो, चाहे वो गुनाह छोटा भी क्यों ना हो। कैसे समझना है, सही बुखारी की रिवायत में बतलाया था, गोया कि पहाड़ टूटकर हम पर गिर रहा है, ऐसे सोचना है छोटे गुनाह को भी, समझ रहे ना। ऐसे अगर हम तसव्वुर करेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे। अरे पहाड़ गिर रहा तो कौन पहाड़ की इज्जत में अपने आप को लाने की कोशिश करेगा, उठकर भाग जाएगा, यानी कि हर बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। अगर हम बाल से भी ज्यादा बारीक छोटे गुनाह अगर समझ लेंगे तो याद रख लो, छोटे छोटे छोटी जमा, जैसे बोलते हैं ना खतरे खतरे से समंदर, तो वैसे ऐसे गुनाहों के अंबार हमारे बन जाएंगे। तो पलट कर देखेंगे खुद अपने आप को ऐसा पापी हम नजर आएंगे, तौबा की तौफीक भी नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को तौबा और इस्तग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमाए। तो तौबा के लिए जो चंद बातें हैं, सबसे पहली बात इखलास, अपने दिल के अंदर सच्ची नीयत होना है, इखलास पैदा करो। और दूसरी बात निदामत और शर्मिंदगी, यानी कि निदामत होना, शर्मिंदगी होना, मैंने जो गुनाह किया है वाकई माने में मैंने गुनाह किया, रस्मी तौर पर नहीं, अल्लाह तेरे सामने हाजिर होने के लिए मैं डरता हूँ, मुझे माफ कर दे ऐसे गुनाह, यानी कि उस गुनाह को याद करके शर्मिंदा हो जाओ, पछताओ। और फिर तीसरी चीज यानी कि फिर दोबारा कभी ना करने का वादा कर लो अल्लाह रब्बुल आलमीन से। चौथी चीज गुनाह न करने का अज़्म, यानी कि पक्का इरादा करना है। एक तो गुनाह को छोड़ देना और फिर दूसरी चीज कभी ना करने का पक्का इरादा कर लेना। और फिर तौबा कब करना,
دروازہ بند ہونے سے پہلے، کس کا؟ توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف تو حقوق العباد بھی ایک طرف، سمجھ رہے نا؟ حقوق العباد یعنی کہ بندوں کے حقوق میں اگر کمی بیشی کی ہے وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے بندوں کے درمیان حاضر ہو جاؤ، جن کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہیں وہاں سے ان کے ساتھ سب سے پہلے معافی مانگ لو۔ کل کے درس میں ہم نے ساری باتیں رکھی تھی، تو سامعین اکرام یہ آج کے اس رات میں یہ درس تھا کہ توبہ و استغفار کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔